Дамы и господа, адекватный зритель, приветствую вас. Рад, что заглянули на канал Влог 360. Меня зовут Сергей. Я являюсь автором этого и вот этого. Влоговый музыкальный канал. Спасибочки вам за комментарии, за добрые комментарии. Да, без хейтеров тоже никуда. И я решил это видео снять еще раз в опровержение вот этого видео. То, что я снимал, как немцы возмущаются потому, как украинцы едут на праздники новогодние, рождественские, на Украину, получав здесь Bürgergeld, туда. Как кончаются, едут обратно. И мне написали там, да, это не немец вообще-то. Я вставлял в ролик, да, немца. Это не немец, это русскоязычный немец. Ладно, если вы так хорошо разбираетесь в языке, окей. Я оспаривать не буду ничего. Все останемся при своем мнении. Но я вам сейчас вставлю пару роликов. Перед тем, как я вам включу ролик, вот тут клин-клин тоже можете подписаться на телеграм-канал. Да, он еще такой маленький, но он развивается потихонечку, развивается. Мы несем добро, а добро всегда побеждает зло. Вот напишите, кто с этим не согласен, что добро побеждает зло. Можете перейти на этот канал, оставить линк, не знаю, видео, фото, свою историю, и мы вместе что-нибудь сбацаем с вами. Давайте, начнем с видео. Послушайте внимательно. Über die Weihnachtsfeiertage kommt es an der polnisch-ukrainischen Grenze zu massiven Verkehrsstaus, da tausende Ukrainer aus Westeuropa temporär in ihre Heimat zurückkehren. An den Grenzübergängen stauen sich kilometerweit über 4000 Fahrzeuge. Die ungewöhnlich hohe Zahl an Rückreisen trotz des anhaltenden Krieges, teils finanziert durch Sozialleistungen in Westeuropa. Так, ключевое слово было «финансиert von Westeuropa», то есть деньги получают они в Западной Европе. Следующее видео. Guten Morgen, ihr alle da draußen. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt's mitgekriegt. Ukrainer fahren in Massen rüber. Ja, in Massen fahren die rüber in die Ukraine, wo Krieg ja ist, ne? Da fahren die rüber. Und was machen die Medien daraus? Anstatt jetzt zu sagen, die haben sich hier das Geld abgeholt, haben Geschenke gekauft und fahren in das Land, wo sie rausgeflohen sind, ja, wo Krieg ja herrscht, ne? Der ganz schlimme Krieg herrscht, in der kompletten Ukraine herrscht Krieg. Da fahren die jetzt hin und da sagen die Medien, die feiern mit ihren Liebenden. Die Liebenden, die dort sind, da feiern die mit. Вот, еще один пример. Сейчас я вам включу еще один ролик. Gigantische 24 Stunden Stau, aber nicht irgendwie in ein schönes Skigebiet in Österreich oder in Tirol. Nein, auf dem Weg in die Ukraine. Ihr habt euch nicht verhört, meine Freunde. Wir sehen es hier. Weihnachtsurlaub in der Heimat. 24 Stunden Stau Richtung Ukraine. Finanziert vom Bürgergeld. Опять ключевое слово. Финансиert von Bürgergeld. То есть финансируется это все налогами, налогоплательщиками, которые платят налоги, и они получают с этих налогов свои социальные выплаты. Я не знаю, переведу я не переведу, но, по крайней мере, вы, я надеюсь, догадались, о чем идет речь. Речь идет о возмущениях. Поверьте мне, газеты пишут, по новостям показывают. Это очень много, это очень распространено теперь. Давайте еще посмотрим. 10.000 Ukrainer stehen gerade an der ukrainischen Grenze, um dort Weihnachten mit ihren Liebsten verbringen zu können. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, die flüchten aus der Ukraine nach Deutschland. Insgesamt über 700.000 von denen bekommen in Deutschland Bürgergeld. Und das nicht so knapp, eine Familie mit 3 Kindern bekommt dann mal glatte 3.000 Euro in Deutschland jeden Monat, um dann Weihnachten wieder in die Ukraine zu fahren, um dort das Fest mit ihren Liebsten zu verbringen. Völliger Wahnsinn, dass Deutschland sich sowas gefallen lässt. Deshalb hier mein Vorschlag an alle, die jetzt gerade wieder in die Ukraine zurückfahren, weil es zu Weihnachten so schön ist. Bleibt dort, bleibt über die Weihnachtsfeiertage dort, bleibt in Zukunft dort, kommt nicht mehr zurück. Und wir haben den Vorteil, wir sparen Haufen Steuergelder, die wir sonst zahlen müssten, und haben dann endlich wieder Geld, um hier unsere Straßen zu sanieren, um unsere Brücken zu sanieren, um Geld in Bildung zu investieren. Dann haben alle gewonnen und jeder ist glücklich. Also bleibt zu Hause und wir sparen ordentlich Steuergeld, was wir dringend in Deutschland brauchen. То, что этот парень говорит, да, они убежали все с Украины, так как война идет, получают здесь, опять же, Bürgergeld, социальную помощь, но на праздники едут они обратно туда. Хотя они бежали от войны и едут опять в страну, где идет война. То есть
получая деньги, они опять едут обратно, чтобы просто попраздновать. И вы знаете, вот я еще один вам ролик сейчас поставлю. Это блогерша. А это российская блогерша. Это я даже не буду оспаривать. Да, это вы смотрели ролики, 4 ролика, кажется, 5 роликов это было. Только не говорите, что это русскоязычные немцы. Это были немцы. Настоящие Гизикин, которые здесь родились. И она сделала небольшое такое опровержение, даже не опровержение, можно сказать, насколько они смогли озлобить своих соседей, поляков, как стали из-за этого всего относиться к ним поляки. Давайте теперь послушаем ее еще. Предателей никто не любит. Наши небратья начинают испытывать на себе всю глубину польской любви. О том, какая это любовь новых братыв-украинцев, пишет британская Анхёр, цитирую. «Враждебность назревает. В Перемышле, железнодорожном узле на границе с Украиной, мэр снял сине-желтый шарф с гигантского плюшевого медведя на рождественской ярмарке после протестов общественности. На Балтийском побережье школьный учитель назвал своих украинских учеников подонками, а польские подростки плевали в беженцев и избили их так сильно, что даже сломали одному нос. Сообщается, что один ученик включал ролики, как на Украину сыплются бомбы, и кричал своим жертвам «Прячьтесь!». Поляки, вы чего? Им же и нужно было-то всего, европейские кружевные труселя эти. Про труселя, минуточку. Мы скакали, трусы искали. Чашечка венского кофе. Они же ради них даже нас предали, а вы к ним так по-польски. Ну вот, ребятки, я вам сейчас сделал нарезочку роликов. Из них только один был русскоязычный блогер. Остатки, то есть остальные, это были немцы. Поверьте мне, разгорается очень большой скандал в Германии, разгорается и не только в Германии, надеюсь, по поводу вот этих вот экономических туристов. Мое мнение, я очень негативно к этому отношусь. Да, если вы приехали и бежали от войны, так будьте добры оставаться здесь, пока идет там война. Если же не так, езжайте, защищайте свою страну тогда. Зачем вы-то прячетесь тут, потом едете туда, потом обратно убегаете? Ладно, все это можно много говорить. Скажите вы им теперь ваше мнение о таких путешествиях, поездках, насколько они безопасны, стоит ли ехать туда и правильно ли они делают, катаясь туда. Ну да, конечно, после того, как они, так можно сказать, я буду сейчас немножко груб, снимают ролики, когда обсирают, получая письма, обсирают этих работяг, которые с джоб-центра им присылают, типа, мы работать не будем. Открыто сейчас уже стали, кстати, меньше такие ролики они снимать, да. Или идут по городу и показывают немецких женщин, да. Вот, смотрите, как она одета, да, мы как одеты, типа, немцы не умеют одеваться. Поверьте, они умеют одеваться. Только на вас одета китайская подделка всякая, да. А на них одеты качественные, брендовые вещи. Не забывайте, да, так как я частенько так мониторю тоже Facebook, например, да, создали они «Наша Германия», такая группа там есть, да, и вот они постоянно продают там сумочки, я не буду называть бренды, женские сумки, вы поняли, про что я говорю, всевозможные марки, которые в Турции можно купить, я, кстати, по этому поводу тоже ролик снимал, можно купить, начиная, не знаю, на базаре. Извиняюсь, видите, я руку поднял, и камера опять отключилась. От 15-20 евро, и если хочешь хороший, конечно, плагиат, ты купишь за 300-400 евро, да, которые не будут отличаться. Вот они понабирают этих сумочек и продают их здесь, в Германии. 20-30 евро, да, везде. В хаубзах, главное, чтобы не платить налоги. Вот этим они занимаются. Вот, ребятки, пишите ваши комментарии, что вы от этого думаете по этому поводу. Мне очень интересно ваше мнение. Я читаю, скажем, почти все, 99% я читаю комментарии, правда. Стараюсь также ответить. Так у меня несколько каналов, и я просто не успеваю, да. Модераторов у меня нету, поэтому я делаю все сам. Всем добра, удачи.